out the problem which I have sent you. A fire broke out on the premises of a trader on 30th June 2017. Date of fire is 30th June 2017, resulting in the destruction of a greater part of his stock, not wholly, not 100% destruction, greater part of his stock ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಟ್ಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದೈತಿ ಅಂತ. There is a salvage value, right? The stock records have not been maintained. The stock records have not been maintained. Stock record maintain ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. So that ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಟ್ರೇಡರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. The following information is however available. Value of stock on 1/1/2017. On 1/1/2017, the stock was 25,000. Purchases from 1/1/2017 to 30th June 2017, that is till the date of fire, is 91,000. Sales in the above period, that is from 1/1/2017 to 30th June 2017, 1,13,200. Next, value of stock salvage. Things ಹೆಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು 2,000. On that, there is a further information regarding this. See, 2014, 15, 16, some previous year information ಕೊಟ್ಟರು. They have given information with regards to some previous year. 2014, 2015, 2016. ಏನು ಕೊಟ್ಟರಪ್ಪ information ಅವರು? Purchases, sales, and gross profit. Purchases, sales, and gross profit. ನೋಡಿ. Purchases for 2014, 4,20,000. 15, 3,50,000. 16, 2,00,000. Sales for 2014, 5 lakh. 2015, 3,20,000. 2016. Gross profit for 2014, 65,000. 2015, 32,000. 2016, 38,000. Two additional information. Prepare a statement showing amount to be claimed from the insurance company. ನೋಡ್ರಿ, ನಿನ್ನೆ ಬಿಡಿಸಿದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. They have given gross profit of 2014, gross profit of 2015, gross profit of 2016. ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ ನೋಡ್ರಿ, average rate of gross profit of some previous year. ಆ ಮೆಥಡ್ಲೇ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, without preparing the trading account of previous year, we need to calculate the rate of GP for 2014, 2015, 2016. Then we need to calculate the average rate of gross profit, and that average rate of gross profit should be taken into consideration for finding out the value of stock on the date of fire by preparing memorandum trading account from the period 1/1/2017 to 30th June 2017. Is it okay? Now, ಬಿಡ್ತ್ರಿ. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ average gross profit. Calculation of average gross profit.
ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ ಹೆಂಗ 2014 ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ 2014 ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ ಕಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರಾಕ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕ ತಪ್ಪ ಇದೆ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ 2014 ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು 2014 ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 2014 ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2014 ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಹೇಳಲ್ಲ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ is equal to rate of GP is equal to gross profit divided by net sales into 100 into 1 rate of GP 2014 ಏನು ಬರ್ರಿ 2014 rate of GP ಬರ್ರಿ 2014 rate of GP ಬರ್ರಿ gross profit ಎಷ್ಟೈತಿ 2014 65,000 okay divided by sales ಎಷ್ಟೈತಿ 5 lakh into 100 that equals to how much is it 13%? 13.65 ಹೌದಾ ಈ 2 ಪೂಜೋ ಈ 2 ಪೂಜೋ ಇವು 3 ಪೂಜೋ ಇದೊಂದು 13%. So rate of GP for 2014 is 13%. For 2015 how much? Again rate of GP gross profit is 2015 ಗೆ 32,000. Sales ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ 3,20,000 into 100 that equals to ಇದು 3 ಪೂಜಿ ಇದು 3 ಪೂಜಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲಿ 30 gross profit is 32 3,20,000 ಬರ್ರಿ ಹೋದ್ರ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ 2 ಪೂಜಿ ಹೋದ್ 2 3 1 ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲಿ 1 32 ಒಂದೇ 32 10 2016 ಗೆ ಬರ್ರಿ rate of GP 38,000 gross profit divided by 3,80,000 into 100 ಇವೆರಡು ಪೂಜಿ ಇವೆರಡು ಪೂಜಿ ಇವು 3 ಪೂಜಿ ಸಾರಿ ಒಂದು 2 ಪೂಜಿ ಇವೆರಡು 38 ಹತ್ತಲೆ 380 it means that again 10%. ಏನಾತೀಗ ನೋಡ್ರಿ we are able to calculate the rate of GP with the help of gross profit and sales. Gross profit ಕೊಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು GP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. GP ಕೊಟ್ಟ ಬಿಟ್ರು
ಜಿಪಿನೂ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸೇಲ್ಸು ಐತಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಜಿಪಿನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿಪಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಟ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್ ಜಿಪಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಎವರೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ನಾವ್ therefore average rate of GP is equal to 13% plus 10% plus 10% divided by 3. 3 ವರ್ಷ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಾದ್ ನೋಡ್ರಿ, 33% divided by 3 ಅಂದ್ರೆ is it 11%? Okay. ನಾವು ಯಾವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿಪಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. 13% ತಗೋಬೇಕು, 10% ತಗೋಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕಂದ್ರೆ 13 ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, 10 ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ಎವರೇಜ್ ಮಾಡಿ ತಗೋರಿ ಅಂದ್ರು ಅವರು. ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿಪಿ ಇಸ್ 11%. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಜಿಪಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಿಪಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಆದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಇಯರ್ ಜಿಪಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ, more than 1 year GP ಗೊತ್ತಿತ್ತು, previous year GP ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ, then we need to calculate the average rate of GP. That average rate of GP should be considered for finding out the value of stock and the date of hire while preparing memorandum trading. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, now you need to prepare memorandum trading account. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಹಾಕಿ ಜಿಪಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿಪಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು, ದ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಜಿಪಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಜಿಪಿ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಜಿಪಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿಪಿ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ 1 ವರ್ಷದಿಲ್ಲ, 2-3 ವರ್ಷದ ಜಿಪಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿಪಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಜಿಪಿ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ 11%. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಬರ್ರಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ memorandum trading account from 1/1/2017 to 30th June 2017. ಅವತ್ತ ಅದ ಡೇಟ್ಗೆ 30 ರಾತ್ರಿ 10 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನಾವು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. 2 opening stock 1/1/2017 ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೈತು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. 1/1/2017 ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟೈತು ನೋಡ್ರಿ, 25,000. 2 purchases for this period. Purchases, that is from 1/1/17 to 30th June 17. ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್, 91,000. ವೇಜಸ್, ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವಾರ್ಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬರ್ರಿ ಬೈ ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಫ್ರಮ್ 1/1/17 to 30th June 17. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, 1,13,200. 1,13,200. ಇವರು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ,
by closing stock. It is given. What are the closing stock? Patilla. ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿವಿ. That is called balancing figure. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ 2 GP carried down at the rate of 11%. That is average rate that we have calculated. 11% on this sales. Sales ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ? Sales ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ? 1,13,200. 1,13,200 ಮೇಲೆ 11% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 11% on 1,13,200 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ? CPS 11% on 1,13,200. ನನಗೆ ಜಿಪಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಜಿಪಿ ಎಷ್ಟೈತೆ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲ. 12,400. 12,400. How much? 11% on 1,13,200. 12,452. 12,452. Yes, this is GP. 12,452. ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಇದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ತಗೋರಿ. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ? 90 ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. 25 ಅಂದ್ರೆ 1,15,000. 1,60,000. 1,28,452. Yes. Total 1,28,452. 1,28,452 is the total of this memorandum trading account. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿರಪ್ಪ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 15,252. Okay, 15,252 is the balance of closing stock on the date of fire, that is on 30th June 2017. ಆ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗಲ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಒಳಗ ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ 15,952 ಮೊತ್ತದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. Statement of fire claim. Statement of fire claim. Statement of fire claim. Statement of fire claim. Heading article. Statement of fire claim. Statement of fire claim. Amount particular. ಮೊದಲೇನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ on the date of fire. Value of stock on the date of fire as we have calculated in memorandum trading account. Memorandum trading account ನಲ್ಲಿ closing stock balancing figure ಅಂತ ಏನು ಬರೋದು ಅದನ್ನ ತಗೋ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದು? 15,252 ನಾ? 15,250 ನಾ? 52 ನಾ? 50 ಅಲ್ಲ, 252. ಅಗಲಕ್ಕೆ 50 ಹಾಕೋದು. 15,252. This is ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸುಟ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು? ಗ್ರೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದಾರ. ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರ ಗ್ರೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಾಳ ಸುಟ್ಟೈತಿ. ಅಷ್ಟು ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಾನು ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಷ್ಟು ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಬಹಳ ಸುಟ್ಟೈತಿ. ಗ್ರೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್.
ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು, ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಆರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐತಿ, ಟ್ರೇಡರ್ ಹತ್ರ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್, ಲೆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ 2000 ಉಳಿತಸ್ ನೋಡ್ರಿ 13,252. ಇದೇನಿದು? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇಮ್. ಇಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾಟ್ 15,252. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಓನ್ಲಿ 13,252. ಯಾಕಂದ್ರೆ 15,252 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೋ ಖರೆ, ಬಟ್ some efforts have been taken place to mitigate the loss. Loss ಅನ್ನು mitigate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ efforts ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರ as a result of that, to the extent of 2,000 goods worth rupees 2,000 have been saved from the fire. But ಸೇವ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಕ್ ಬರೋಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಅದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ನುಕ್ಸಾನ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೇಳಬೇಕು. That is amount that is to be claimed by the trader from insurance company is 13,200. A simple problem. In ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬೇರೆ ಇತ್ತಾ, ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ GP ಕಂಡುಹಿಡಿದು ರೇಟ್ ಆಫ್ GP ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ GP ಅನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 14, 15, 16 ಇಯರ್ದು ನಮಗೆ GP ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ GP ಇನ್ ಸೇಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ GP ಆಫ್ 14, 15 and 16 some previous years of 3 years. So with the help of that rate of GP of 3 years, we have calculated the average rate of GP. That average rate of GP is used for calculation of the closing stock for current year. Many problems ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರೀತಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದ್ವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ನಿಲ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 15,252, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡೇವಿ, ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 13,000. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ ಓಕೆ? ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಈಗಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವತ್ತು ಬಿಡ್ಸಾಕ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Then you will clearly come to know how to do and how to move forward in this chapter. Is it okay? ಅವಸರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. We are going to conclude the class, today's class. Okay? Tomorrow again I will come with one more problem at the same time. Is it okay? Bye. Good night.